Good evening, everybody. This is Pavan Kumar, faculty of ACE Engineering Academy. So today we are going to discuss about TSGENCO-AE for the civil engineering, means preparation strategy for the environmental engineering, and if possible, open channel flow. The open channel flow is a very small topic, but we will primarily focus on the environmental engineering. So as we have already discussed in the last week about the geotechnical engineering, this time with the environmental engineering, first we'll see the pattern, the syllabus, the weightage, and then we'll see some of the important questions. Okay. So first, let's see the syllabus. Yeah. So in the case of the syllabus, this is divided into two parts. In fact, 4 parts. So water supply engineering, wastewater engineering, solid waste management, and air pollution. Solid waste management and air pollution. You see, in case of the water supply engineering, so first the sources and estimation of the water demand, quality standards by various codes. So we have some IS codes, IS 10500, and for the drinking water standards, that's the code we have to follow, IS 10500 2012. And whatever the water demands, so we have one code, IS 1172 1993. What are those quality standards? And testing of the water. So what are the various testing parameters that we are going to do? So what is pH, what is alkalinity, what is turbidity, what is color, what is the odor, what is the temperature, what is the total dissolved solids, those all the things. And their treatment. So now coming to the treatment, in the case of the treatment, rural, institutional and industrial water supply, how you are going to treat it? By physical, chemical and biological characteristics and the sources of waters. Actually, we cover this entire topic in the form of, if you have gone through the offline videos, offline classes and online videos, we come through this chapter in such a way that the sources of water, quality of water, treatment of water, separate topics we included, and what are the various pollutants in the water and its effects. So estimation of the water demand, how we are going to find out that water demand, drinking water standards, water treatment plant, water distribution network. These are about, so in the water supply engineering, if we divide this into differentiation, if we differentiate this, first one, we need to forecast the water demand. So what is the quantity of water demand? Chapter number 2, sources of water. Chapter number 3, checking the quality of water. Chapter number 4 onwards, water treatment plant. What are the various water treatment plants? In the water treatment plants, there is a sedimentation, tank, there is a clariflocculator, and there is a filters, and finally we go for the chlorination. So there is a water treatment plant, and after the treatment, then we are going to distribute the water, that we call it as a water distribution system. So around we are going to discuss about 8 chapters in the case of the water supply engineering in offline and online classes. If you have already attended those, fine. And in the case of wastewater engineering, again, planning and design of the domestic wastewater. So domestic wastewater is nothing but sewage collection, how we collect the sewage, and its disposal, plumbing system, components and layouts of the sewerage system. What are the various components and layouts of the sewerage system? Planning and design of the domestic wastewater disposal system. That same thing, planning and design of the domestic wastewater disposal, that meaning is this same thing, how you are going to dispose it. And sludge management including the treatment. So what are the various forms of the treatment that we do? Sludge management including the treatment. Disposal and reuse of the treated effluents, industrial wastewaters and effluent treatment plants including institutional and industrial sewage management. In simple, again, here we are going to deal about what is the different type of sewage, dry weather flow, wet weather flow, how you are going to find out that, and what is the treatment of the sewage. So the sludge managing including the treatment, and effluent treatment plants. So how you are going to treat it? What are the various type of treatments that we do in the case of the sewage? In wastewater engineering, we'll be seeing.
So in simple words, in wastewater engineering, so in the water supply engineering, from the source to the community, we need to supply the water, and for that we send the water to the water treatment plant WTP, and then from there we distribute. We convey the water from source to the water treatment plant, and then we distribute the water from the water treatment plant to the community. సో ఇది మనకు ఈ వాటర్ సప్లై ఇంజనీరింగ్లో ఇచ్చిన సిలబస్ ప్రకారం సింపుల్గా మాట్లాడితే సోర్స్ నుంచి వాటర్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్కి మనం ఒక వాటర్ని ఏ విధంగా కన్వే చేస్తాము, ఏ ఏ రకాల సోర్సెస్ ఉంటాయి, అండ్ కన్వే చేసిన తర్వాత ఈ వాటర్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్లో ఎటువంటి టైప్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్స్ మనం చేస్తాము, ట్రీట్మెంట్ చేసిన తర్వాత కమ్యూనిటీకి వాటర్ని ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాం, ఇది మనకు కావాల్సింది వాటర్ సప్లై ఇంజనీరింగ్లో. అదే వేస్ట్ వాటర్ ఇంజనీరింగ్లో ఏం జరుగుతుంది అంటే మళ్ళీ అదే సోర్స్, మళ్ళీ అదే కమ్యూనిటీ, కానీ ఇక్కడ మనము సోర్స్ నుంచి కమ్యూనిటీకి వాటర్ సప్లై చేయము. ఈ కమ్యూనిటీలో ప్రొడ్యూస్ అయ్యే వేస్ట్ వాటర్ ఉంటుంది కదా, దీన్ని మనం సీవేజ్ అంటాం. సో దిస్ వేస్ట్ వాటర్ వాట్ వీ డూ ఈజ్ వీ డిస్పోజ్ ఇన్ టు ద వేస్ట్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్. ఫస్ట్ మనం వేస్ట్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్కి పంపిస్తాం. ఈసారి చూడండి నేరో మార్క్, కమ్యూనిటీ నుంచి వచ్చిన వేస్ట్ వాటర్ని వేస్ట్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్లోకి పంపించి మరి ఇక్కడి నుంచి ట్రీట్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత వీ డిస్పోజ్ ఇన్ టు ద సోర్స్. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ దర్ ఆస్కింగ్. అండ్ హౌ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు డిస్పోజల్ ద సిస్టమ్. మరి అయిపోయిన తర్వాత ట్రీట్మెంట్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన ఎఫ్లూయెంట్ ఉంటుంది కదా, మరి దాన్ని మనం ఏ విధంగా రీయూజ్ చేస్తాము. సో ఎఫ్లూయెంట్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్స్ ఇంక్లూడింగ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇండస్ట్రియల్ సివేజ్ మేనేజ్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది, అది మనం వేస్ట్ వాటర్ ఇంజనీర్ చూస్తాము. అండ్ అదేవిధంగా సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్కి వస్తే సోర్సెస్ అండ్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ద సాలిడ్ వేస్ట్ అలాంగ్ విత్ ద ప్లానింగ్ అండ్ డిజైన్ ఆఫ్ ఇట్స్ మేనేజ్మెంట్. సో సోర్సెస్, వాట్ ఆర్ ద వేరియస్ సోర్సెస్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ద సాలిడ్ వేస్ట్ అలాంగ్ విత్ ప్లానింగ్ అండ్ డిజైన్. సో సోర్సెస్, సాలిడ్ వేస్ట్ ఎక్కడి నుంచి జనరేట్ అవుతుంది, ఎలా జనరేట్ అవుతుంది, వాటిని మనం ఎలా కలెక్ట్ చేస్తాము, ఎలా సెగ్రిగేట్ చేస్తాము, ఎలా డిస్పోజ్ చేస్తాము, డిస్పోజల్ సిస్టమ్, బెనిఫిషియల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ద వేస్ట్ అండ్ యూటిలైజేషన్ బై సివిల్ ఇంజనీర్స్. ఇదంతా కొద్దిగా ప్రాక్టికల్ ఓరియంటెడ్. ఈ సిలబస్ అంతా కూడా ప్రాక్టికల్ ఓరియంటెడ్ ఇచ్చారు, కానీ బట్ మనకు వచ్చే క్వశ్చన్స్ అనేది ఆ విధంగా రావు. డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ దట్. మనకు బేసిక్ లెవెల్లోనే వస్తాయి, ఏ లెవెల్లోనే. అండ్ అదేవిధంగా లాస్ట్లో ఎయిర్ పొల్యూషన్లో వాట్ ఈస్ ఎయిర్ పొల్యూషన్, అది అందులో ఎటువంటి రకాల పొల్యూటెంట్స్ ఉంటాయి, వాటి సోర్సెస్ ఏంటి, వాటి ఇంపాక్ట్స్ ఏంటి, అండ్ అదేవిధంగా ఎయిర్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్, ఎయిర్ క్వాలిటీ స్టాండర్డ్స్, ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్. మరి ఇంతకుముందు మనకు ప్రీవియస్ ఇయర్స్లో అయితే నాయిస్ పొల్యూషన్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేసి ఉండేవాళ్ళు, బట్ ఇప్పుడు నాయిస్ పొల్యూషన్ లేదు కాబట్టి వీ డోంట్ నీడ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద నాయిస్ పొల్యూషన్. ఇన్ సింపుల్ వర్డ్స్, మనం సోర్స్ నుంచి కమ్యూనిటీకి వాటర్ సప్లై చేయాలంటే ఏ విధంగా కన్వే చేస్తాం, ఏ విధంగా ట్రీట్ చేస్తాం, ఏ విధంగా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాం. అదే వేస్ట్ వాటర్స్ జనరేట్ చేసిన తర్వాత కమ్యూనిటీ నుంచి వేస్ట్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్కి ఏ విధంగా కన్వే చేస్తాము, ఏ విధంగా ట్రీట్ చేస్తాము, ఏ విధంగా డిస్పోజ్ చేస్తాం. అదేవిధంగా సాలిడ్ వేస్ట్లో కూడా సాలిడ్ వేస్ట్ ఎక్కడి నుంచి జనరేట్ అవుతుంది, దాన్ని ఏ విధంగా కలెక్ట్ చేస్తాము, మళ్ళీ ఏ విధంగా డిస్పోజ్ చేస్తాము. ఎయిర్ పొల్యూషన్, రకరకాల ఎయిర్ పొల్యూటెంట్స్ ఉంటాయి, అవి ఏ విధంగా ఉంటాయి, వాటి యొక్క ఇంపాక్ట్స్ మన హెల్త్ మీద ఎలా ఉంటుంది. దట్స్ అబౌట్ ద డేటా. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద సిలబస్ ఆఫ్ ద ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంజనీరింగ్. అదే ఓపెన్ ఛానల్ ఫ్లోకి అయితే సింప్లీ ఓపెన్ ఛానల్ ఫ్లో అని చెప్పేసి ఒక సింపుల్ లైన్ ఇచ్చేసారండి. ఓపెన్ ఛానల్ ఫ్లోని ఒక సింపుల్ లైన్ ఇచ్చేశారు. ఆ ఓపెన్ ఛానల్ ఫ్లోలో మీరు చదువుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే హైడ్రాలిక్ జంప్ అనే ఒక టాపిక్ ఉంటుంది. హైడ్రాలిక్ జంప్ మీద మీరు ఎక్కువ ఫోకస్ చేయండి. అదేవిధంగా ఎఫిషియెంట్ సెక్షన్స్ అనే ఒక టాపిక్ ఉంటుంది, దాని మీద కూడా ఫోకస్ చేయండి. అదేవిధంగా అనాలిసిస్ ఆఫ్ ద క్రిటికల్ ఫ్లో అని చెప్పేసి ఇంకొక టాపిక్ ఉంటుంది. మొత్తం ఓవరాల్గా ఓపెన్ ఛానల్ ఫ్లో అయితే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఓపెన్ ఛానల్ ఫ్లో OCF యూ నీడ్ టు ఫోకస్ ఆన్ hydraulic jump. You need to focus on hydraulic jump, and you need to focus on the analysis of the critical flow. And the third one you need to focus on is efficient sections. ఈ మూడిటి మీద కనుక మనం కనుక ఫోకస్ చేస్తే దెన్ యూ కెన్ గెట్ ద ఓపెన్ ఛానల్ ఫ్లో, hydraulic jump, analysis of the critical flow and efficient sections.
దిస్ అబౌట్ ద సిలబస్. హార్డ్లీ ఓపెన్ ఛాన్స్ ఫ్లో నుంచి ఒక క్వశ్చన్ లేదా 2 క్వశ్చన్లు వస్తాయి అంతే. అండ్ కమింగ్ టు ద వెయిటేజ్, మనము ఇంతకుముందు జరిగిన ప్రీవియస్ ఇయర్స్లో చూస్తే TSGENCO 2015 ఏఈ అడిగినప్పుడు 9 క్వశ్చన్స్. సో నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ కూడా నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ కేమ్ ఈజ్ ఇన్ 2015 జెన్కో మనకు 9 క్వశ్చన్లు వచ్చాయి. ఇన్ ద క్వెస్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్కో 2018లో 7 క్వశ్చన్స్. అదే SPDCLలో అయితే 6 క్వశ్చన్స్. మరి యావరేజ్గా తీసుకున్నా కూడా అరౌండ్ 7 క్వశ్చన్స్, 6 to 7 క్వశ్చన్స్ అనేది మనకు ఖచ్చితంగా వస్తాయి. 7 క్వశ్చన్స్ మనం యావరేజ్ తీసుకోవచ్చు. సో యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ 7 క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ద ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంజనీరింగ్. మీకు అదే జియోటెక్లో నేను 20 క్వశ్చన్స్ 18 క్వశ్చన్స్ వచ్చాయని కూడా చెప్పాను. కానీ ఎన్విరాన్మెంట్లో తక్కువ క్వశ్చన్స్, డేటా ఎక్కువ, సిలబస్ చాలా ఎక్కువ, కానీ అంత రాదు మనకు వీ హ్యావ్ టు గో విత్ ద బేసిక్స్. ఏ లెవెల్ ఎగ్జామినేషన్కి బేసిక్తో వెళ్ళాలి. నా మనకి 3 ఇయర్స్ నుంచి 3 ఇయర్స్ నుంచి ప్రీవియస్ గేట్ క్వశ్చన్స్ ఎలా ప్రీవియస్ ఈ TSGENCO క్వశ్చన్స్ ఎలా వచ్చాయో చూద్దాము. నా సి క్వశ్చన్ నెంబర్ 1, దిస్ వాజ్ ఆస్క్డ్ ఇన్ GENCO 2015. Activated carbon is used in water treatment for removing. What is activated carbon? Activated carbon అంటే that is one special form of the carbon అండి. యాక్టివేటెడ్ కార్బన్ అంటే దట్ ఈస్ వన్ స్పెషల్ ఫామ్ ఆఫ్ ద కార్బన్. అది పౌడర్ ఫామ్లో ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఒక సాలిడ్ ఫామ్లోనే ఉండొచ్చు. అండ్ ఈ కార్బన్కి ఏంటి అంటే అబ్జార్బింగ్, అట్రాక్షన్ కెపాసిటీస్ ఉంటాయి. ఎప్పుడైతే మనం యాక్టివేటెడ్ కార్బన్ పౌడర్ కనుక వాటర్లో కనుక యాడ్ చేస్తే వాటర్లో ఉన్న ఇంప్యూరిటీస్ లైక్ ఐరన్ మరియు మ్యాంగనీస్ అంటే కలర్ కాజింగ్ కాంపౌండ్స్ని, అదేవిధంగా ఏమన్నా ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ ఉంటే ఏవైతే టేస్ట్ మరియు ఆర్డర్కి గురి చేస్తాయో వీటన్నిటినీ ఇట్ విల్ అబ్జార్బ్ అండ్ ఇట్ విల్ అట్రాక్ట్ అండ్ టేక్ ఇట్ అవుట్. సో యాక్టివేటెడ్ కార్బన్ దేనికి ఉంటుంది అంటే మనం ఎప్పుడైతే యాక్టివేటెడ్ కార్బన్ని వాటర్లో యాడ్ చేస్తామో కలర్ పోద్ది, టేస్ట్ మంచిగా వస్తుంది, ఆర్డర్ కూడా తగ్గుతుందండి. యాక్చువల్లీ ఈ క్వశ్చన్లో మనకు చెప్పాలి అంటే ఆప్షన్ ఏ అండ్ ఆప్షన్ బి బోత్ ఆర్ కరెక్ట్, బికాస్ యాక్టివేటెడ్ కార్బన్ రిమూవ్స్ కలర్, order and taste. So we have to see all the 3. Activated carbon removes color, order and taste, all the 3. Color, order, taste. Now come to the next question. The detention period for the oxidation pond. Generally ఈ ఆక్సిడేషన్ పాండ్ అనేది షాలో ఎక్స్కవేషన్ డెప్స్. మనం ఇది వేస్ట్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్కి ఫర్ ద వేస్ట్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్ కోసం మనం వాడే వన్ ఆఫ్ ద ట్రీట్మెంట్ యూనిట్ అండి ఇది. సో ఈ ఆక్సిడేషన్ పాండ్ అనేది ఇట్స్ ఏ ఆక్సిడేషన్ పాండ్ హ్యాపన్స్ ఆర్ లాంగ్ డిటెన్షన్ టైం ఆర్ లాంగ్ రిటెన్షన్ టైం. జనరల్గా మనం ఎలా అంటే 10 నుంచి 15 రోజులు పెడతాం, 10 to 15 days. ఇట్స్ నాట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అవర్స్. 4 to 8 hours అనేది మనం ఎక్కడ వాడతాము అంటే ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ద యాక్టివేటెడ్ స్లడ్జ్ ప్రాసెస్. In case of ASP, we go for 4 to 8 hours. But in case of oxidation pond, we have to go for larger days, 10 to 15 days, 15 రోజులు, కొన్నిసార్లు 30 రోజులకు పెడతాం. ఓకే, నాట్ ఫర్ 3 months. The turbidity of water is an indicator of, indication. Turbidity అంటే ఏంటి? Turbidity is nothing but resistance against the penetration of light. వాటర్లో కనుక సాలిడ్స్ ఉంటే దట్ సాలిడ్స్ విల్ నాట్ అలో ద లైట్ టు పెనిట్రేట్. అది కూడా ఏ సాలిడ్స్ అంటే సస్పెండెడ్ సాలిడ్స్లో. అది కూడా ఏ మ్యాటర్ అంటే ఇనార్గానిక్ మ్యాటర్, క్లే కానీ సిల్ట్ కానీ ఉన్నప్పుడు. సో టర్బిడిటీ ఎక్కువ ఉంది అంటే ఈ పార్టికల్స్ ఎక్కువ ఉన్నట్టు. డిజాల్వ్డ్ సాలిడ్స్ కాదు. డిజాల్వ్డ్ అంటే మిక్స్ అయిపోయాయి. డిజాల్వ్డ్ సాలిడ్స్ వల్ల టర్బిడిటీ ఉండదు, తక్కువ ఉంటుంది, చాలా తక్కువ ఉంటుంది. డిజాల్వ్డ్ గ్యాసెస్ కాదు, ఫ్లోటింగ్ సాలిడ్స్ కాదు, సస్పెండెడ్ ఇనార్గానిక్ మ్యాటర్. సస్పెండెడ్ అంటే ఏంటి? దే విల్ నైదర్ ఫ్లోట్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ నాట్ సెటిల్. దే హ్యావ్ అ టెండెన్సీ టు సెటిల్ బట్ దే విల్ నాట్ సెటిల్. So the correct answer is option D, Nana. Next, the ratio of oxygen available to the oxygen required for the stabilization, that's nothing but relative stability. Relative stability SR. Relative stability SR అంటే ఏంటి అంటే amount of oxygen available. మనకు సీవేజ్లో ఏవే ఉంటాయి? సాలిడ్స్ ఉంటాయి, వాటర్ ఉంటాయి. ఇన్ ద సాలిడ్స్ దెర్ ఈజ్ ఎ బయోడిగ్రేడబుల్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్, దెర్ ఈజ్ ఎ నాన్ బయోడిగ్రేడబుల్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్. మరి అక్కడ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ ఎంత ఉందో మనకు తెలియాలంటే ఏం చేయాలి? దట్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ విల్ బీ కన్జ్యూమ్డ్ బై హూమ్? బ్యాక్టీరియా. బై కన్జ్యూమింగ్ ఆక్సిజన్.
సో ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ ఏం చేస్తుంది అండ్ బ్యాక్టీరియా ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ కన్జ్యూమ్ ద ఆక్సిజన్ అండ్ డికంపోజ్ ద ఆర్గానిక్ మ్యాటర్. మోర్ ద ఆర్గానిక్ మ్యాటర్, more the amount of oxygen is going to be required. That is nothing but BOD. So biochemical oxygen demand. Biochemical oxygen demand. So amount of O2 available by ultimate BOD. Maximum enta oxygen kavali. That is nothing but the relative stability andi. The answer is option C. Relative stability. Next. So the coagulant widely used for the sewage treatment. మనము చాలా రకాల కోయాగులెంట్స్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. అందులో ఆలం వన్ ఆఫ్ ద కోయాగులెంట్, ఫెర్రస్ సల్ఫేట్ దాన్ని మనం కాపరాస్ అంటాము. ఫెర్రస్ సల్ఫేట్ ప్లస్ ఫెర్రిక్ క్లోరైడ్ దాన్ని క్లోరినేటెడ్ కాపరాస్ అని, సోడియం అల్యూమినేట్ అని చాలా కోయాగులెంట్స్ ఉంటాయి. కానీ ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫర్ ద వాటర్ ట్రీట్మెంట్కి అయితే ఎప్పుడూ కూడా మనం యూజ్ చేసేది ఏంటి అంటే, what is the common coagulant? For the water treatment, we always go for the alum. అదే మనము సీవేజ్ ట్రీట్మెంట్కి వచ్చామనుకోండి, సీవేజ్ ట్రీట్మెంట్లో మనం దేనికి వెళ్తామంటే ఐరన్ సాల్ట్స్కి వెళ్తాం. we go for the iron salts. ఐరన్ అంటే Fe. అండ్ ఈ ఐరన్ సాల్ట్స్లో కూడా స్ట్రాంగ్ ఎవరు అంటే ఫెర్రిక్ క్లోరైడ్. So always the most common coagulant in the case of water treatment అయితే ఏం చెప్తామంటే alum, which is Al2 SO4 thrice 18H2O. సో అల్యూమినియం సల్ఫేట్. అదే మనకు సీవేజ్ ట్రీట్మెంట్లో దేని వాడాలి అంటే ఐరన్ సాల్ట్స్. ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ సీవేజ్ ట్రీట్మెంట్ ఆల్వేస్ యూ యూజ్ ద కోయాగులెంట్ యాజ్ ద ఫెర్రిక్ క్లోరైడ్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి. సార్ వై నాట్ ఫెర్రిక్ సల్ఫేట్ సార్? ఫెర్రిక్ సల్ఫేట్ అనేది నీకు ఫెర్రిక్ క్లోరైడ్తో పోల్చుకుంటే ఫెర్రిక్ సల్ఫేట్ అంత అబ్నార్మల్గా మనకు ఎఫెక్ట్ చూపించదు. సో వీ కెన్ గో ఫర్ ద ఫెర్రిక్ క్లోరైడ్. ప్యాథోజెనిక్ బ్యాక్టీరియా ఎంటర్ వేస్ట్ వాటర్ ప్రైమరీ. ప్యాథోజన్ వచ్చింది అంటేనే అందులో బయోడిగ్రేడబుల్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ ఉన్నట్టు. ప్యాథోజన్స్ బ్యాక్టీరియా వచ్చింది అంటే బయోడిగ్రేడబుల్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ ఉంది. ఎందుకంటే బ్యాక్టీరియా బతకాలంటే దానికి ఫుడ్ కావాలి. హూ ఈజ్ ఫుడ్? ఆర్గానిక్ మ్యాటర్. మరి అలా బయోడిగ్రేడబుల్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే ఇండస్ట్రియల్ వేస్ట్ నుంచి కాదు. ఇండస్ట్రియల్ వేస్ట్ నుంచి వచ్చేది ఏంటి? టాక్సిక్ వేస్ట్ వస్తుంది. అండ్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ద డొమెస్టిక్ వేస్ట్ వీ గెట్ ద బయోడిగ్రేడబుల్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్. ఎప్పుడైతే వేస్ట్ వాటర్లో బయోడిగ్రేడబుల్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ ఉంటుందో బ్యాక్టీరియా కెన్ గ్రో ఈజీలీ. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ బి. సో చూసారా క్వశ్చన్స్ అనేది ఎలా వస్తాయంటే బేసిక్ లెవెల్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్లోనే వస్తాయి. నెక్స్ట్, ఇన్ ఏ హై రేట్ ట్రిక్లింగ్ ఫిల్టర్ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ పాండింగ్ కెన్ బి సాల్వ్డ్. మనకు పాండింగ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే మనకు ట్రిక్లింగ్ ఫిల్టర్లో ఆ ఫిల్టర్ గ్యాప్స్లో ఒకవేళ అక్కడ ఫామ్ అయిన బయోఫిలిం కనుక, మనకు ట్రిక్లింగ్ ఫిల్టర్ ఇస్ అ మెకానిజం ఆఫ్ అటాచ్డ్ గ్రోత్ ప్రాసెస్ కదా. సో ఆ ఇనట్ సర్ఫేస్ పైన ఇదొక ఇనట్ సర్ఫేసు, ఇదొక ఇనట్ సర్ఫేసు, ఇక్కడ వచ్చిన ఈ లేయర్ ఉంది చూసారా, దీన్ని మనం బయోఫిలిం అంటాం. ఈ బయోఫిలిం కనుక ఒకవేళ ఇరుక్కుపోతే అది అక్కడే డికంపోజ్ అయ్యి ఇట్ గివ్స్ a nuisance smell that is known as a ponding problem. అది పోవాలంటే ఏం చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు రిమూవ్ ఇట్ బై రేకింగ్ అండ్ బై మీన్స్ ఆఫ్ క్లోరినేషన్ చేయాలి. క్లోరిన్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే అందులో ఉన్న బ్యాక్టీరియా ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ కిల్ అయిపోతుంది. అండ్ రేకింగ్ చేయడం వల్ల వీ కెన్ టేక్ ఇట్ అవుట్. సో బై రేకింగ్ అండ్ క్లోరినేషన్. నెక్స్ట్, ద అల్టిమేట్ బిఓడి ఆఫ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎ వేస్ట్. ఎప్పుడు కూడా అల్టిమేట్ బిఓడి అనేది మారదు. అల్టిమేట్ బిఓడి అంటే ఏంటి? మ్యాక్సిమం ఆ టోటల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ రిక్వైర్డ్ ఆర్ కన్జ్యూమ్డ్ బై ద బ్యాక్టీరియా టు డికంపోజ్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్. ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైమ్, విత్ రెస్పెక్ట్ టు బిఓడి విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వై. సో ఆల్వేస్ దిస్ ఈజ్ ద అల్టిమేట్ బిఓడి. మనకు టెంపరేచర్ మారడం వల్ల ఏం మారుతుంది అంటే, in the case of when temperature changes, the time to reach the ultimate BOD changes. Suppose if you see, ఇది మనకు టెంపరేచర్ అనేది సపోజ్ 20 degrees centigrade ఉంది ఉంటే టు రీచ్ ద అల్టిమేట్ బిఓడి. అదే మనకు టెంపరేచర్ కనుక 30 degrees ఉందనుకోండి, దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ రీచెస్. సో దిస్ ఇస్ ద బిఓడి గ్రాఫ్. బట్ మైండ్ యూ, ఆల్వేస్ ద అల్టిమేట్ బిఓడి ఈజ్ అ కాన్స్టెంట్. నువ్వు టెంపరేచర్ పెంచితే
ఫాస్ట్గా డికంపోజ్ అవుతుంది కానీ డికంపోజ్ అమౌంట్ ఏమైనా మారుతుందా? మారదు. సో ఇట్ రిమైన్స్ సేమ్ ఎట్ ఆల్ ద టెంపరేచర్స్. ఆప్షన్ సి. నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ట్రీట్మెంట్ ప్రాసెస్ ఆర్ నెసెసరీ ఫర్ రిమూవింగ్ సస్పెండెడ్ సాలిడ్స్ ఫ్రమ్ వాటర్? ఇక్కడ మనకు అడిగింది సస్పెండెడ్ సాలిడ్స్ అడిగాడు కాబట్టి ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ద సస్పెండెడ్ సాలిడ్స్, టు రిమూవ్ ద సస్పెండెడ్ సాలిడ్స్, so majorly we go for the sedimentation. Okay. Next, according to the noise pollution, ఇది మనకి ఇంతకు ముందు 2018లో అడిగినది, బట్ గివెన్ దట్ ఇప్పుడు మనకు నాయిస్ పొల్యూషన్ అనేది ఇచ్చిన డేటాలో లేదు. ఈవెన్ దెన్ లేకపోయినా కానీ చెప్తున్నాను. అకార్డింగ్ టు నాయిస్ పొల్యూషన్ రెగ్యులేషన్ కంట్రోల్ రూల్స్ ఆఫ్ 2000, ద నైట్ టైమ్ అండ్ డే టైమ్ నాయిస్ లెవెల్స్ ఇన్ ద ambient ఎయిర్. మనకు నాయిస్ పొల్యూషన్కి లెవెల్స్ ఉంటాయండి. సో ఏరియా, లొకేషన్, ఏ ఏరియా అనేది ఇండస్ట్రియల్ అయితే ఎలా ఉంటుంది, కమర్షియల్ అయితే ఎలా ఉంటుంది, రెసిడెన్షియల్ అయితే ఎలా ఉంటుంది. డే టైమ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డెసిబల్స్, నైట్ టైమ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డెసిబల్స్. సో డే టైంలో అయితే మ్యాక్సిమం ఎంత అంటే 75 డెసిబల్స్ అండి. డే టైంలో మనకి ఎనీథింగ్ అ సౌండ్ మోర్ దాన్ 80 డెసిబల్స్, దట్ ఇస్ ఎ నాయిస్. అదే నైట్ టైం అయితే ఇట్ షుడ్ నాట్ క్రాస్ 70 డెసిబల్స్. మరి కమర్షియల్ రెసిడెన్షియల్లో 10 తగ్గుతూ ఉంటుంది. ఇండస్ట్రీలో అయితే 75 అన్నానా, అదే కమర్షియల్లో అయితే 65 డెసిబల్స్, రెసిడెన్షియల్ అయితే 55 డెసిబల్సే. సో రెసిడెన్షియల్ ఏరియాలో కొద్దిగా ఇంకా సౌండ్ తక్కువ ఉండాలి, జనాలు నివసిస్తూ ఉంటారు కాబట్టి. ఇండస్ట్రియల్ ఏరియాలో కొద్దిగా ఎక్కువ ఉన్నా పర్లేదు, దట్ ఈస్ అవే ఫ్రమ్ ద కమ్యూనిటీస్ కాబట్టి. అదే రాత్రిపూట నైట్ టైంలో అయితే 10 తక్కువ. సో 55 డెసిబల్స్ అండ్ దిస్ ఈజ్ 45 డెసిబల్స్. ఇది మనకి యాజ్ పర్ రెగ్యులేషన్ అండ్ కంట్రోల్ రూల్స్ బోర్డ్ బై మీన్స్ 2000లో చెప్పిన ప్రకారం. ఇప్పుడు మనం అడిగింది ఏంటి అంటే రెసిడెన్షియల్ ఏరియాలో ఎలా ఉంటుంది. రెసిడెన్షియల్ ఏరియాలో నైట్ టైం ఎంత ఉండాలి, 45. డే టైం ఎంత ఉండాలి, 55. ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ 45 అండ్ 55. ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ 45 అండ్ 55 రెసిడెన్షియల్ ఏరియా. అదే ఇండస్ట్రియల్ ఏరియా అయితే ఏం చెప్పాలి, 70 అండ్ 75, అప్పుడు ఆప్షన్ ఏ అవుతుంది. అదే కమర్షియల్ అయితే 55, 65, అప్పుడు ఆప్షన్ డి అవుతుంది. ఓకేనా. సో నౌ డీక్లోరినేషన్ ఆఫ్ వాటర్ ఈజ్ అచీవ్డ్. డీక్లోరినేషన్ అంటే ఏంటి అంటే మనం ఎప్పుడైతే ఎపిడమిక్స్ వస్తాయో, అంటే ఈ ఫ్లూస్ వస్తాయి చూసారు ఎక్కువ వర్షాకాలంలో, వాటర్ ఈజీగా పొల్యూట్ అయిపోతుంది. మరి అలాంటప్పుడు కావాల్సిన దానికంటే ఎక్కువ క్లోరినేషన్ చేస్తాం డిస్ఇన్ఫెక్షన్ కోసం, దాన్ని మనం సూపర్ క్లోరినేషన్ అంటాం. మరి ఎప్పుడైతే ఎక్కువ క్లోరినేషన్ చేసామో అందులో రెసిడ్యువల్ క్లోరిన్ కనుక ఎక్కువ ఉంది అంటే దానివల్ల మనకు ఫ్యూచర్ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది. కాబట్టి అలా ఉన్న ఎక్సెస్ క్లోరిన్ని తగ్గించడానికి యూ యాడ్ సమ్ కెమికల్స్. వాటిలో మనం ఏమంటామంటే యూ కెన్ యాడ్ యాక్టివేటెడ్ కార్బన్, యూ కెన్ యాడ్ సల్ఫర్ డయాక్సైడ్, you can add the sodium thiosulfate. ఏంటి sodium thiosulfate. This is one of the chemical that we add to disinfect the to dechlorinate. Dechlorinate అంటే ఎక్కువ క్లోరిన్ తగ్గించడానికి. నెక్స్ట్, వాట్ ఆర్ ద మేజర్ ఎయిర్ పొల్యూటెంట్స్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద యాసిడ్ రైన్? యాసిడ్ రైన్ గురవ్వాలి అంటే, యాసిడ్ రైన్ జరగాలి అంటే 2 మేజర్ కారణాలు. యాసిడ్ రైన్ వచ్చేది ఏంటి అంటే సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ అండ్ నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్స్ అండ్ నైట్రోజన్ డయాక్సైడ్. సింపుల్. యాసిడ్ రైన్ వీటి వల్ల ఏమొస్తుంది సార్ అంటే H2SO4 వస్తుంది, సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్. వీటి వల్ల ఏమొస్తుంది సార్ అంటే నైట్రిక్ యాసిడ్, HNO3. ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ అండ్ ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ ద నైట్రోజన్. నెక్స్ట్, ఏరోబిక్ మెథడ్ ఆఫ్ కంపోస్టింగ్ ఈజ్ క్యారీడ్ ఇన్ ఇండియా ఇస్ కాల్డ్, ఇది ఆప్షన్ ఏ, ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ డాష్ మెథడ్, ఇండోర్ మెథడ్. ఇండోర్ మెథడ్ అనేది ఏరోబిక్ కంపోస్టింగ్. అదే బెంగళూరు అయితే ఎనరోబిక్ కంపోస్టింగ్. బెంగళూరు ఈజ్ ఎనరోబిక్ కంపోస్టింగ్. ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ డి. సో దట్ ఈస్ వన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద డిస్పోజల్ ఆఫ్ ద సాలిడ్ వేస్ట్. మనం సాలిడ్ వేస్ట్ని ఏ విధంగా డిస్పోజ్ చేయొచ్చు అంటే ఓపెన్ డంపింగ్ చేయొచ్చు, శానిటరీ ల్యాండ్ ఫిల్లింగ్ చేయొచ్చు, పైరోలిసిస్ చేయొచ్చు, పల్వరైజేషన్ చేయొచ్చు, ఇన్సినరేషన్ చేయొచ్చు, అండ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫార్మ్ ఈజ్ కంపోస్టింగ్. నెక్స్ట్, following units are used in conventional water treatment. So chlorination, what is the chlorination? The chlorination is nothing but C, flocculation F, rapid sand filter, rapid mixing, primary. Arrange these units in correct sequence. First of all మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ప్రైమరీ సెడిమెంటేషన్ చేయాలి, అక్కడ సస్పెండెడ్ పార్టికల్స్ వెళ్ళిపోతాయి. దాని తర్వాత కొలైడల్ పార్టికల్స్ కోసం ఫస్ట్ మనం కోయాగులెంట్ యాడ్ చేసి ర్యాపిడ్ మిక్సింగ్ చేయాలి. ర్యాపిడ్ మిక్సింగ్ అంటే RM. సో ఫస్ట్ PS, దాని తర్వాత RM, దాని తర్వాత ఫ్లాక్యులేషన్ గురి చేయాలి F,
దాని తర్వాత సెకండరీ సెడిమెంటేషన్కి వెళ్ళాలి ఎస్ఎస్ అంటే పిఎస్ తర్వాత ఆర్ఎం, పిఎస్ ఫస్ట్ రావాలి, ఆప్షన్ డి ఎలిమినేట్. పిఎస్ తర్వాత ఆర్ఎం రావాలి, పిఎస్ ఆర్ఎం, ఫ్లాకులేషన్, సెకండరీ సెడిమెంటేషన్, దాని తర్వాత ర్యాపిడ్స్ అండ్ ఫిల్టరేషన్, ఫైనల్లీ క్లోరినేషన్. ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ బి. నా a grid chamber of a dimensions are 10 meter by 8 meter by 1 meter liquid depth has a flow of 600 meter cube per hour. So grid chamber యొక్క dimensions ఎంత 10 by 8 by 1, liquid depth has a flow rate ఎంత ఇచ్చారు అంటే 600 meter cube per hour. If surface loading rate is 3000 then detention time. మనం మళ్ళీ grid chamber, what is the meaning of this grid chamber? మనము వేస్ట్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్లో ఈ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ని రిమూవ్ చేయకముందు వాటర్లో ఉన్న ఇనార్గానిక్ పార్టికల్స్ని కూడా రిమూవ్ చేయాలి. అలా రిమూవ్ చేసి ఇనార్గానిక్ పార్టికల్స్ని మనం గ్రిడ్ పార్టికల్స్ అంటాం. దీన్ని మనం ప్రిలిమినరీ ట్రీట్మెంట్లో గ్రిడ్ ఛాంబర్లో మనం రిమూవ్ చేస్తాం. మన దగ్గర వాల్యూమ్ ఉంది, డిశ్చార్జ్ ఉంది, డిటెన్షన్ టైం. యు నో ద డిశ్చార్జ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాల్యూమ్ బై డిటెన్షన్ టైం అండ్ దట్ డిటెన్షన్ టైం ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాల్యూమ్ బై డిశ్చార్జ్. వాల్యూమ్ ఎంత 10 into 8 into 1 బై డిశ్చార్జ్ ఎంత అంటే 600. బట్ దిస్ ఇస్ అవర్స్. మరి అవర్స్ని మినిట్స్లో కనుక కన్వర్ట్ చేస్తే దిస్ ఈజ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మినిట్స్ 60 అండ్ దిస్ ఈజ్ 10. 10 విల్ గెట్స్ క్యాన్సిల్. ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ 8 minutes. The correct answer is 8 minutes. Please have a look about this. ఎంతమంది వస్తున్నారు? Okay. Yeah. So now you see this question. The dispersion of the pollutants in atmosphere is maximum. మనకు డిస్పర్షన్ అనేది ఎప్పుడు ఉంటుంది? సి మనకు ఎయిర్ పొల్యూషన్లో ఈ పొల్యూటెంట్స్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత వర్టికల్ మూమెంట్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ల్యాబ్సెట్ మీద టెంపరేచర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. హారిజాంటల్ మూమెంట్ ఎప్పుడు కూడా విండ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది కదా. సో మనకు ఇక్కడ వేరియేషన్ జరిగేటప్పుడు మనం గ్రౌండ్ లెవెల్ దగ్గర తీసుకున్నప్పుడు చుట్టుపక్కల ఉన్న ఏరియా మనము యాంబియంట్ ఎయిర్ లేదా సరౌండింగ్ ఎయిర్ అంటాం. అదే మనం రిలీజ్ చేసిన ఎయిర్ పార్సెల్ దాన్ని మనము ఎయిర్ పార్సెల్ అంటాం, ఆర్టిఫిషియల్ ఎయిర్ పార్సెల్. ఇది మనం రిమూవ్ చేసింది, ఓకేనా. మరి ఆల్టిట్యూడ్తో పైకి వెళ్ళే కొద్దీ టెంపరేచర్ విల్ కీప్ ఆన్ డిక్రీజెస్. సో చుట్టుపక్కల ఉన్న ఎయిర్ ఏ విధంగా మారుతుంది అనే దాన్ని మనం ఈఎల్ఆర్తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. అదే ఎయిర్ పార్సెల్ ఏ విధంగా మారుతుంది అనే దాన్ని మనం ఏఎల్ఆర్తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఆల్వేస్ ఎప్పుడు కూడా ఏఎల్ఆర్ అనేది -10 degrees ఫర్ ఎవ్రీ 1 kilometer, ఓకేనా. అండ్ ఈఎల్ఆర్ అనేది ఎక్కువ ఉండొచ్చు, తక్కువ ఉండొచ్చు. నీకు డిస్పర్షన్ ఎప్పుడు జరుగుతుందిరా అయ్యా అంటే యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ద ambient ఎయిర్ ఈజ్ వార్మర్ దాన్ ద ఆర్టిఫిషియల్ ఎయిర్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ద ఆర్టిఫిషియల్ ఎయిర్ పార్సల్ ఈజ్ వార్మర్. వార్మర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? వేడిగా ఉండడం. వేడిగా ఉన్నప్పుడు దట్ ఎయిర్ శాంపిల్ విల్ మూవ్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్. సిగరెట్ కాల్చినప్పుడు కానీ, లేకపోతే గ్యాస్ స్టవ్ వేసినప్పుడు కానీ, లేకపోతే బట్టి పెట్టినప్పుడు కానీ వచ్చే పొగ వేడిగా ఉంటుంది, హాటర్ అండ్ లైటర్. ఇట్ ఆల్వేస్ టెన్స్ టు మూవ్ అప్వర్డ్ కదా. సో ఎప్పుడైతే నాకున్న ఆర్టిఫిషియల్ ఎయిర్ పార్సల్ అనేది దాని యొక్క టెంపరేచర్ అనేది చుట్టుపక్కల ఉన్న యాంబియంట్ ఎయిర్తో పోల్చుకుంటే ఎక్కువ ఉంటుందో అప్పుడు ఖచ్చితంగా మిక్సింగ్ జరుగుతూనే ఉంటుంది. అలా జరగాలంటే ఎలా ఉండాలి సార్ అంటే ఈఎల్ఆర్ అనేది ఎలా ఉండాలి అంటే లెట్స్ సే -15 degrees ఫర్ 1 kilometer తీసుకున్నాం అనుకో. ఇప్పుడు చూడండి, ఎర్త్ సర్ఫేస్ దగ్గర ఇది 40 degrees అనుకుంటే, ఇది కూడా 40 degrees అనుకుంటే, ప్రతి కిలోమీటర్కి చూడండి విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద కిలోమీటర్ ఫర్ ఎవ్రీ 1 kilometer, ఫర్ 1 kilometerకి ఈ 40 కాస్త ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది? 25 degrees అవుతుంది. ఈ 40 కాస్త ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏంటి? 30 degrees అవుతుంది. చూడండి, సో ఏఎల్ఆర్ అనేది ఫిక్సే. కానీ ఈఎల్ఆర్ చూసారా, ఈఎల్ఆర్ కనుక ఎక్కువ ఉంది అంటే, ఎక్కువ ఉండదంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఆల్టిట్యూడ్ పెరిగే కొద్దీ ఎక్కువ టెంపరేచర్ తగ్గుతుంది. ఇది 25, ఇది 30. ఎవరు వార్మర్గా ఉన్నారు? ఆర్టిఫిషియల్ ఎయిర్ పార్సల్ ఈజ్ వార్మర్. ఎప్పుడైతే గాలి వేడిగా ఉంటుందో అది పైకి వెళ్తూనే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇంకో 2 kilometerకి వెళ్తే ఇది కాస్త ఏమవుతుంది అంటే 10 degrees అవుతుంది. ఇది కాస్త 20 degrees అవుతుంది. ఇంకా పైకి వెళ్తే ఇది కాస్త -5 degrees అయితే ఇది కాస్త
10 degrees అవుతుంది. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎప్పుడైతే ఈఎల్ఆర్ అనేది ఏఎల్ఆర్ కంటే ఎక్కువ ఉంటుందో, వెన్ ఎవర్ ఈఎల్ఆర్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఏఎల్ఆర్, చుట్టుపక్కల ఉన్న ఆర్టిఫిషియల్ ఎయిర్ శాంపుల్ అనేది ఎప్పుడూ కూడా వార్మర్గానే ఉంటుంది. అలాంటప్పుడు దిస్ ఎయిర్ విల్ కీప్ ఆన్ గోస్ అప్, మిక్సింగ్ విల్ హ్యాపన్ మోర్ అండ్ మోర్ అండ్ మోర్. The more the mixing, the more the dispersion. So dispersion of pollutants in atmosphere is maximum when ఎప్పుడు when ELR is greater than ALR. ఈ కేస్ని మనం ఏమంటాము అంటే సూపర్ అడియాబాటిక్ ల్యాబ్స్ రేట్ అంటాం. ఇలా వచ్చింది అంటే అక్కడున్న ల్యాబ్స్ రేట్ ఏంటి అంటే సూపర్ అడియాబాటిక్ ల్యాబ్స్ రేట్. సో ఐ హోప్ ఎవ్రీబడి అండర్స్టూడ్ దిస్. ఓకే, సో వెరీ గుడ్ మిస్టర్ గంఠా మహేష్. నా అదేవిధంగా ఇప్పుడు రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ చూస్తే అగైన్ యాక్టివేటెడ్ కార్బన్ ఈజ్ యూజ్డ్. మీకు ఇంతకుముందు చెప్పాను యాక్టివేటెడ్ కార్బన్ టు రిమూవ్ కలర్, ఆర్డర్ అండ్ టేస్ట్. ఇక్కడ హార్డ్నెస్ కాదు, ఐరన్ అండ్ మ్యాంగనీస్ ఆల్సో ఇట్ కెన్ రిమూవ్, బట్ ద మెయిన్ పాయింట్ ఈజ్ అబౌట్ టు రిమూవ్ ద ఆర్డర్ అండ్ టేస్ట్. డ్యూరింగ్ టెంపరేచర్ ఇన్వర్షన్ ఇన్ అట్మాస్ఫియర్, ఎప్పుడైతే టెంపరేచర్ ఇన్వర్షన్, మనం వాట్ ఈస్ మీన్ బై టెంపరేచర్ ఇన్వర్షన్? ఇప్పుడు నీకు పైకి వెళ్ళే కొద్దీ టెంపరేచర్ కనుక తగ్గితే దాన్ని నార్మల్ అంటాం. అదే కనుక టెంపరేచర్ పెరిగిందనుకోండి దాన్ని మనం ఇన్వర్షన్ అంటాం. సో ఇన్వర్షన్ అంటే ఏంటి అంటే టెంపరేచర్స్ విత్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఆల్టిట్యూడ్. ఎప్పుడైతే పైకి వెళ్ళే కొద్దీ టెంపరేచర్ పెరుగుతూ ఉంటుందో దాన్ని మనం ఇన్వర్షన్ అంటాం. మరి ఎప్పుడైతే టెంపరేచర్ పైకి వెళ్ళే కొద్దీ పెరుగుతూ ఉంటుందో మరి ఎయిర్ పొల్యూటెంట్స్ అన్ని పైకి వెళ్ళవు, అక్కడక్కడే ఉండిపోతాయి. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వర్టికల్లీ డిస్పర్స్ దే స్టార్ట్స్ టు డిస్పర్స్ లాటరల్లీ, అక్కడ చుట్టుపక్కలకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. సో they will not disperse vertically, they will start to disperse laterally. They will disperse laterally. The correct answer is option D. Next, a wastewater sample of 2 ml, wastewater sample anta annadante 2 ml is made up to 300 ml. Total sample ఎంత ఇచ్చాడు అంటే 300 ml in a BOD bottle with the distilled water. నేను తీసుకున్న వేస్ట్ వాటర్ శాంపుల్ ఏమో ఇందులో జస్ట్ వేస్ట్ వాటర్ శాంపుల్ వచ్చేసి 2 ml యాడ్ చేసి డిస్టిల్డ్ వాటర్ మొత్తం యాడ్ చేసి దీన్ని ఎంతకు తీసుకొచ్చాడు అంటే 300 ml. మరి దీన్ని మనం ఎప్పుడైతే ఇన్క్యుబేషన్లో పెట్టామో, ఇన్క్యుబేషన్లో ఎన్ని రోజులు పెడతామంటే 5 days, 20 degrees దగ్గర పెట్టినప్పుడు. సో ఫైనల్గా ద ఇనిషియల్ డిఓ ఆఫ్ ద శాంపుల్ ఎంత ఇచ్చాడు అంటే 8 mg/L అండ్ ఆఫ్టర్ 5 days ఇట్ ఈస్ 2 mg/L. సో initial DO of the sample, a sample, diluted sample. This is a diluted sample. Initial DO initial is 8 mg/L. After 5 days, this sample యొక్క final DO ఎంత ఇచ్చాడు అంటే 2 mg/L. Then what is the BOD? You know the BOD is nothing but మరి DO initial minus DO final ఇంటూ డైల్యూషన్ ఫ్యాక్టర్, అంతే కదా. సో ఇనిషియల్ ఎంత 8, ఫైనల్ ఎంత 2, డైల్యూషన్ ఫ్యాక్టర్ ఎంత అంటే ఇనిషియల్గా ఎంత ఉంది 2ని ఎంతవరకు తీసుకెళ్ళాం 300, 2 ml ఉన్నదాన్ని 300 ml తీసుకొచ్చాం అంటే 150 రెట్లు పెంచినట్టే కదా. ద డైల్యూషన్ ఫ్యాక్టర్ ఇస్ 300/VS విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 2. సో నా యూ టెల్ మీ దిస్ ఈస్ 6 × 300/2, 2 3s అంటే BOD ఎంత అంటే 900 mg/L. ఆన్సర్ ఎంత అంటే ఇక్కడ ఆప్షన్ ఏ 900 mg/L. ఎందుకంటే డైల్యూషన్ ఫ్యాక్టర్ ఉంది కదా, డైల్యూషన్ ఫ్యాక్టర్ ఎవరికి ఇస్తాము? ఇనిషియల్ డివో ఎంత 8 అండ్ ఆఫ్టర్ 5 days ఇట్ ఈస్ 2 mg/L. సో వాట్ ఈస్ ద BOD? డివో ఇనిషియల్ మైనస్ డివో ఫైనల్ ఇంటూ డైల్యూషన్ ఫ్యాక్టర్. ఓకే, సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ option A. The option A is the correct answer. Next, the main constituent of the gas generated during the anaerobic decomposition. మనం anaerobic decomposition ఇవన్నీ కూడా మెజారిటీ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ అంతా కూడా ఎక్కడ అడుగుతున్నాడు అంటే ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ మనకు వచ్చిన క్వశ్చన్స్ సివేజ్ ట్రీట్మెంట్ మీద ఎక్కువ అడుగుతూ ఉన్నారు. ఓకే, సో మనకు ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ద సివేజ్ ట్రీట్మెంట్లో మనం ప్రైమరీ క్లారిఫైర్ మరియు సెకండరీ క్లారిఫైర్లో ప్రొడ్యూస్ అయిన స్లడ్జ్ ఉంటుంది కదా, ఆ స్లడ్జ్ని మనం ఏరోబికల్లీ ట్రీట్ చేయం, ఎన్రోబిక్గా ట్రీట్ చేస్తాం. ఎప్పుడైతే ఎన్రోబిక్ ట్రీట్ చేస్తామో అక్కడ మనకు వచ్చే ఎండ్ ప్రోడక్ట్ మేజర్గా ఏంటంటే గ్యాసెస్ వస్తాయి. అందులో 65% మీథేన్ ఉంటుంది, దాదాపు 30% కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉంటుంది. అంటే వచ్చిన గ్యాసుల్లో 95% కూడా మీథేన్ మరియు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉంటుంది. సో హూ ఇస్ దేర్? కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ మీథేన్.
Those are the main constituents of the gas, option A. Next, in sedimentation tank, length ఇచ్చాడు, width ఇచ్చారు, depth ఇచ్చారు, settling velocity of a particle for a discharge Q. నీకు for 100% పార్టికల్ సెటిలింగ్ జరగాలి అంటే 100% పార్టికల్ సెటిలింగ్ జరగాలి అంటే దట్ ఓవర్ఫ్లో వెలాసిటీ ఆర్ సెటిలింగ్ వెలాసిటీ మస్ట్ బి సెటిలింగ్ వెలాసిటీ మోర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు V0. మరి ఆ సెటిలింగ్ వెలాసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు V0 అంటే ఓవర్ఫ్లో రేట్ ఎలా ఉండాలి అంటే Q బై సర్ఫేస్ ఏరియా. సర్ఫేస్ ఏరియా Q బై సర్ఫేస్ ఏరియా అంటే ఏంటి అంటే L ఇంటూ B. సర్ఫేస్ ఏరియా అంటే L ఇంటూ B. Q బై L ఇంటూ B, దట్స్ ఆప్షన్ D. ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటి అంటే ఆప్షన్ D. ఓకే, సో నెక్స్ట్, ద డిటెన్షన్ పీరియడ్ ఆఫ్ ఎ సెప్టిక్ ట్యాంక్ ఈజ్ ఆఫ్ ఆర్డర్. సెప్టిక్ ట్యాంక్ యొక్క డిటెన్షన్ పీరియడ్ ఏంటంటే మన ఇంట్లో వాడుకునేది సెప్టిక్ ట్యాంక్, ఇట్ కెన్ గో ఫర్ ద నాట్ మోర్ దెన్ 300%. సో అక్కడ డిటెన్షన్ టైం జనరల్గా ఎంత అంటే 24 అవర్స్ ఉండాలి. 24 అవర్స్ అనేది 12 to 36 అవర్స్. రేంజ్ ఈజ్ 12 to 36 అవర్స్. నెక్స్ట్, సో సి దీస్ ఆర్ ద సమ్ ఆఫ్ ద ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్. ఇక్కడ నేను చేసింది ఉన్న క్వశ్చన్సే ఉన్నాయి. మీరు అబ్జర్వ్ చేసే సింపుల్ బేసిక్ లెవెల్ను వెళ్ళండి. మీరు వాటర్ ట్రీట్మెంట్లోకి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ మీరు వాటర్ ట్రీట్మెంట్లో మాట్లాడుతున్నప్పుడు అక్కడ ఏ ట్రీట్మెంట్స్ చేస్తాము, బేసిక్ లెవెల్ సెడిమెంటేషన్ ఎందుకు చేస్తాము, సస్పెండెడ్ పార్టికల్స్ రిమూవ్ చేయడానికి. కోయాగులేషన్ ఎందుకు చేస్తాము, కొరడల్ పార్టికల్స్ రిమూవ్ చేయడానికి. కోయాగులేషన్లో ఏమేమి చేస్తాము, ముందు కోయాగులెంట్ యాడ్ చేసి పార్టికల్ని డీస్టెబిలైజ్ చేస్తాం. దాని తర్వాత పార్టికల్స్ అనేది దగ్గరికి వచ్చి ఫ్లాక్లెట్ అవ్వాలి. దాని తర్వాత పార్టికల్స్ అగ్లోమరేట్ అయిన తర్వాత సెటిల్ అవ్వాలి, సెడిమెంటేషన్. మరి సస్పెండెడ్ కొరడల్ రిమూవ్ చేసిన తర్వాత డిజాల్వ్డ్ ఇంప్యూరిటీస్ని రిమూవ్ చేయడానికి ఎక్కడికి వెళ్తాము, దెన్ వీ గో ఫర్ ద ఫిల్ట్రేషన్. ఆ ఫిల్ట్రేషన్లో దెర్ ఇస్ ఎ స్లో శాండ్ ఫిల్టర్, దెర్ ఇస్ ఎ ర్యాపిడ్ శాండ్ ఫిల్టర్, రైట్. మరి అవేంటి, స్లో శాండ్ ఫిల్టర్కి ర్యాపిడ్ శాండ్ ఫిల్టర్కి ఉన్న డిఫరెన్సెస్ ఏంటి, సో వాటి యొక్క రేట్ ఆఫ్ ఫిల్ట్రేషన్ ఎంత, ఎఫిషియన్సీ ఎంత, ఏది బాగా వర్క్ చేస్తుంది, క్లీనింగ్ ఎలా చేస్తాము, అదే ఫిల్ట్రేషన్ తెలుసుకోవాలి. దాని తర్వాత ఫైనల్గా సస్పెండెడ్ కొరడలు డిజాల్వ్డ్ రిమూవ్ చేసిన తర్వాత బ్యాక్టీరియా కానీ ప్యాథోజన్స్ కానీ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ ఇంకేమన్నా ఉంటే వాటిని మనం ఎలా రిమూవ్ చేస్తాము, క్లోరినేషన్. సో ఆ క్లోరినేషన్ చేసిన తర్వాత ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాం. ఇదంతా వాటర్ సప్లై ఇంజనీరింగ్లో బేసిక్ లెవెల్స్ పైన వెళ్ళండి, టూ డీప్ అవసరం లేదు. ఎక్కడెక్కడైతే మనకు స్టాండర్డ్ వాల్యూస్ అడుగుతూ ఉన్నారో, కోడల్ వాల్యూస్ అడుగుతూ ఉన్నారో, ఏవైతే స్పెసిఫికేషన్స్ అడుగుతున్నారో అవి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మీ జెన్కో ఎగ్జామినేషన్కి మీరు ఎక్కువ న్యూమరికల్స్ మీద అసలు వెళ్ళకూడదు. బేసిక్ లెవెల్లో ప్రతి ట్రీట్మెంట్కి బేసిక్ డేటా పారామీటర్స్ ఏంటి, డిజైన్ పారామీటర్స్ ఎలా ఉంటాయి అవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అదేవిధంగా వేస్ట్ వాటర్ ఇంజనీరింగ్లో కూడా మీరు సీవేజ్ని ట్రీట్ చేస్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ ఆ సీవర్ని మనము ఏ విధంగా డిజైన్ చేస్తాము, ఓపెన్ ఛానల్ ఫ్లో, ఎటువంటి రకాల సీవర్స్ ఉంటాయి, వాటి యొక్క స్పేసింగ్స్ ఏంటి, వేరే సీవర్ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి నాన్న. సీవర్ మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేసినప్పుడు మ్యాన్ హోల్ ఎక్కడెక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తాము, ల్యాంప్ హోల్ ఎక్కడ ఉంటుంది, క్లీన్అవుట్ ఎక్కడ ఉంటుంది, క్యాచ్ బేసిన్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి, ఇంకే ఇతర ఆపర్చునిటీస్ కానీ స్ట్రక్చర్స్ కానీ మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాము. అదేవిధంగా ఆ సీవేజ్లో అసలు మనం ఎందుకు ట్రీట్ చేస్తున్నాము అంటే ఆ సీవేజ్ అనేది మన ఇంట్లో మనం ప్రొడ్యూస్ చేసింది కాబట్టి మనం తిని వదిలేసిన వ్యర్థ పదార్థాలు మన బాడీలోంచి వచ్చిన తర్వాత ఫీకల్ మ్యాటర్ ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్. మరి అక్కడే ఉంచితే ఇట్ డికంపోజెస్. మరి అదే కనుక డైరెక్ట్గా మనము వాటర్లో పడేస్తే వాటర్ బాడీ అనేది పొల్యూట్ అవుతుంది. సో కాబట్టి మనం ఏం చేస్తున్నాము, వాటర్ బాడీ మీద డైరెక్ట్గా పంపించేసి పొల్యూట్ చేయకుండా అది ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నాం. ట్రీట్మెంట్లో మనం ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ ముందుగా ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ని రిమూవ్ చేయకుండా ఇన్ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ని రిమూవ్ చేస్తాం. దాన్ని ప్రిలిమినరీ ట్రీట్మెంట్లో చేస్తాం. చేసిన తర్వాత ప్రైమరీ క్లారిఫైయర్లో సెటిలబుల్ సాలిడ్స్ అనే ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ రిమూవ్ చేస్తాం. దాని తర్వాత సెకండరీ ట్రీట్మెంట్కి వచ్చి అక్కడ యాక్టివేటెడ్ స్లడ్జ్ ప్రాసెస్ కానీ లేదా ట్రిక్లింగ్ ఫిల్టర్ ద్వారా కానీ అందులో ఉన్న బయోడిగ్రేడబుల్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ని మనం ట్రీట్ చేస్తాం. ట్రీట్ చేసిన తర్వాత ప్రైమరీ క్లారిఫైయర్ మరియు సెకండరీ క్లారిఫైయర్లో మిగిలిన లాస్ట్లో వచ్చిన స్లడ్జ్ని కూడా దాన్ని తీసుకెళ్ళి ఎనరోబిక్గా మనము స్లడ్జ్ డైజెషన్లో ట్రీట్ చేస్తాం. ఈ ట్రీట్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత ఫైనల్గా మనకు సెకండరీ క్లారిఫైయర్ నుంచి వచ్చే వాటర్, అదేవిధంగా స్లడ్జ్ డైజెస్ట్ నుంచి వచ్చే స్లడ్జ్, ఈ రెండింటిని మిక్స్ చేసి మనము దాన్ని ఎరువుగానే వాడుకోవచ్చు, లేకపోతే అవసరం లేదు అనుకుంటే వీ కెన్ డిస్పోజ్ ఆల్సో. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద వేస్ట్ వాటర్ ఇంజనీరింగ్. అదేవిధంగా సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్లో రోజు ఎంత సాలిడ్ వేస్ట్ జనరేట్ అవుతుంది, మనం ఈ సాలిడ్ వేస్ట్ ప్రాపర్టీస్ ఏంటి, వాటిని ఎలా మనం డిస్పోజ్ చేస్తాము,
అదేవిధంగా ఎయిర్ పొల్యూషన్లో టైప్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ పొల్యూటెంట్స్ అంటే ఏంటి, వాటి వల్ల హెల్త్ ఏ విధంగా డ్యామేజ్ అవుతుంది, మనకు ఏ కండిషన్స్లో డిస్పర్షన్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇక్కడ నేను చెప్పినట్టు ఈఎల్ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈఎల్ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ ఏఎల్ఆర్. సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ that you need to focus on for your examination. So don't take too much of a stress for the GENCO examination. బేసిక్ లెవెల్స్ మీద వెళ్ళండి. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, మీకు ఏ చాప్టర్లో అయినా స్పెసిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి, డిజైన్ పారామీటర్స్ ఉన్నాయంటే అవి గుర్తుపెట్టుకోండి, వాటి మీద ఎక్కువ క్వశ్చన్లు వస్తాయి. ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంజనీరింగ్లో మీకు న్యూమరికల్ క్వశ్చన్స్ అనేది చాలా తక్కువ వస్తాయి మీ ఎగ్జామినేషన్కి. ఓకే, సో విత్ దిస్, సో దో ఇట్ ఈస్ అ వెరీ స్మాల్ టాపిక్, ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంజనీరింగ్. ఎస్, వన్ మోర్ థింగ్, ఓపెన్ ఛానల్ ఫ్లో. మీకు ఆల్రెడీ నేను ఓపెన్ ఛానల్ ఫ్లో గురించి ముందుగానే చెప్పాను. ఇక్కడ వేట్ల మీద మనకు ఎక్కువ క్వశ్చన్లు అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది, అంటే హైడ్రాలిక్ జంప్ మీద ఎక్కువ క్వశ్చన్లు అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ద ఓపెన్ ఛానల్ ఫ్లో మనకు హైడ్రాలిక్ జంప్ మీద ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయంటే టైప్ ఆఫ్ జంప్ క్లాసిఫై చేయమంటారు. ఫ్రౌడ్ నెంబర్ ఇచ్చేసి అది అండులార్ జంపా, వీక్ జంపా, లేకపోతే స్టడీ జంపా, స్ట్రాంగ్ జంపా, స్టెబుల్ జంపా. సో వీ నీడ్ టు క్లాసిఫై ద టైప్ ఆఫ్ ద హైడ్రాలిక్ జంప్. అదేవిధంగా ఎఫిషియెంట్ సెక్షన్స్లోకి వచ్చేసరికి మనకు ఎఫిషియెంట్ సెక్షన్స్ రెక్టాంగిల్లో అయితే ఏ విధంగా డిజైన్ చేస్తామో, ట్రయాంగిల్ అయితే ఏ విధంగా డిజైన్ చేస్తామో, ట్రెపిజాయిడ్ అయితే ఏ విధంగా డిజైన్ చేస్తామో దానిపైన చిన్న క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. అదేవిధంగా అనాలిసిస్ ఆఫ్ ద క్రిటికల్ ఫ్లోలో మనకు క్రిటికల్ ఫ్లో ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే స్పెసిఫిక్ ఎనర్జీ మినిమం ఉన్నప్పుడు, లేదా డిశ్చార్జ్ పర్ యూనిట్ విడ్త్ మ్యాక్సిమం ఉన్నప్పుడు, లేదా స్పెసిఫిక్ ఫోర్స్ కూడా మినిమం ఉన్నప్పుడు. ఇలా రావాలి అంటే కండిషన్స్ ఏంటి, మరి అలా వచ్చినప్పుడు క్రిటికల్ డెప్త్ ఎలా కనుక్కుంటాం అనేది చిన్న పాయింట్స్. సో డోంట్ నీడ్ టు వరీ అబౌట్ దీస్ ఓపెన్ ఛానల్ ఫ్లో. ఈ 3 టాపిక్స్ మీ యొక్క మెటీరియల్లో కానీ, మీరు తీసుకున్న ఆన్లైన్ వీడియోస్లో కానీ, మీరు ఒకవేళ ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ కనుక అటెండ్ అయ్యి ఉంటే ఈ ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్లో కానీ నేను డిస్కస్ చేస్తుంటాను. జస్ట్ గో త్రూ ద నోట్స్. దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ ఎ బ్రీఫ్ description regarding to what is the syllabus, what is the weightage and what are the previous questions. సో దీన్ని బట్టి మీకు అర్థం కావాలి ఈ లెవెల్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ ఎలా ఉంటుంది అనేది. ఓకేనా? సో ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ ద సెషన్. మీకు అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటాను. సో చెప్పండి, ఈజ్ ది సెషన్ ఈజ్ యూస్ఫుల్? ఈజ్ ది సెషన్ ఈజ్ యూస్ఫుల్? సో ఎవరైతే వింటున్నారో, ఎవరైతే రిప్లైస్ ఇస్తున్నారో, ఈ సెషన్ మీకు ఉపయోగపడిందా లేదా? చెప్పండి. యా, సో అందరికీ ఉపయోగపడింది అనుకుంటున్నాను. అండ్ ఇక్కడతో మనము సో ద ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీ ఫర్ ద ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంజనీరింగ్ విల్ బీ స్టాపింగ్. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్, సో మీరు కింద కమెంట్ సెక్షన్లో మీరు కనుక మెన్షన్ చేస్తే మీకు ఇంకా ఏమైనా టాపిక్స్ కావాలంటే ఫర్దర్ విల్ మేక్ వన్ మోర్ సెషన్ ఫర్ దిస్. ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు ఒక 1 వీక్ బ్యాక్ నేను జియో టెక్నికల్ ఇంజనీరింగ్ కూడా చేశాను. సో ఒకవేళ మీరు కనుక చూడలేదు అనుకుంటే యూ ప్లీజ్ గో టు దట్ ప్లేలిస్ట్ అండ్ యూ కెన్ వాచ్ ద జియో టెక్నికల్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ యూ కెన్ వాచ్ ద ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంజనీరింగ్ ఆల్సో. దట్స్ ఆల్ ఫ్రమ్ దిస్ సెషన్. టేక్ కేర్.